Hi, let us discuss about second order RK method. Second order RK method or second order Renga-Kutta method. We have already discussed about Euler method or Euler method, and actually Euler method is first order RK method. First order RK method. In Euler method, suppose we have a differential equation dy by dx is equal to f of xy, and we have a initial condition y of x naught or f of x naught is equal to y naught, where x naught or y naught are the initial points. Then according to Euler method, the this the the method is our solution at yi plus 1. The yi plus 1 will be equal to yi plus h into f of xi yi, and you will have xi plus 1 is equal to xi plus h. These are the two equations. So Euler's method. So if you consider this equation, in this equation the value of function at yi plus 1 depends upon yi plus h step size into then f of xi yi. So yi plus 1, so yi plus 1 is equal to yi plus h into this is slope m. അങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് എക്സ് ഐ വൈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ പോയിന്റിലെ സ്ലോപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ ഈ മെത്തേഡിനെ നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആർ കെ മെത്തേഡ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി സ്ലോപ്പ് അറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. അതിനാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആർ കെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുക. നൗ ദർ ഇസ് അനദർ മെത്തേഡ് വിച്ച് ഈസ് ഫോർത്ത് ഓർഡർ ആർ കെ മെത്തേഡ്. സോ ഫോർത്ത് ഓർഡർ ആർ കെ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 പോയിന്റിലെ സ്ലോപ്പ് കാണേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, നൗ ദി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആർ കെ മെത്തേഡ് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ യൂളർ മെത്തേഡ് ഓർ ഓയിലർ മെത്തേഡ്. സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആർ കെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ആൻഡ് ഇഫ് യു യൂസ് ഫോർത്ത് ഓർഡർ ആർ കെ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബെറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആർ കെ മെത്തേഡ്. Okay, so the point is in second order RK method you have to consider the slope at 2 points. Now let us discuss the formulas of second order RK method. In second order RK method, if you have a differential equation dy by dx is equal to f of xy and an initial condition f of x naught is equal to y naught, then the value of yi corresponding to x equal to xi will be given by yi plus 1 is equal to yi plus k1 plus k2 by 2. ഇവിടെ k1 ഉം k2 ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 slopes. Okay, so let us see what is k1. K1 is equal to h into f of xi yi, and k2 is equal to h into f of xi plus h and yi plus k1, yi plus k1. So that is k2. The question is dy by dx is equal to 2y by x with initial condition y of 1 is equal to 2. Then estimate y of 1.5 with a step size of 0.25. Once again I am reading the question. Dy by dx is equal to 2y by x and the initial condition given is y of 1 is equal to 2, and we are required to find out y of 1.5 with a step size of 0.25. Okay, so the given question is the f of x is equal to f of x is equal to 2y by x, and x is equal to 1 when x equal to 1 y is equal to 2 is the initial condition. Now our equation is yi plus 1 is equal to yi plus k1 plus k2 by 2,
and k1 is h into f of xi yi, and k2 is h into f of xi plus h yi plus k1. Okay, so first step, step 1. So in the first step is y of 1 is equal to 2, given condition ആണ്. Now second step ആയിട്ട് നമുക്ക് next h 0.25 ആണ്. So y of 1.25, y of 1 plus 0.25 അതായത് y of 1.25 വരും. So y of 1.25 will be equal to, so y1, that is y at 1, y1, y 1.25 will be equal to y1 plus k1 plus k2. So half k1 plus k2. ഇനി നമുക്ക് k1ഉം k2ഉം കാണണം. So k1 will be equal to h into h 0.25 ആണ്, h into f of, so ഈ കേസിൽ നമുക്ക് x naught y naught എന്ന് എടുക്കാം, or ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. So this will be equal to 1 f of y naught. y naught 1 ആണ്. സോറി, വൈൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. എക്സ് 1 ആവുമ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. എഫ് 1 2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ആണ്. എക്സ് നോട്ട് 1 ആണ്, വൈ നോട്ട് 2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.25 into f of xy is actually 2y by x, so 2 into y is 2, x is 1, so 4 by 1, 4 into 0.25 അത് 1 കിട്ടും, k1. Okay, now what is k2? k2 will be equal to h into f of, so 0.25 into f of x naught plus h, അത് f of 1.25, then y naught plus k1, y naught 2, k1 2, so 2 plus 1 വരും. 3 എന്ന് കൊടുത്താൽ മീൻസ് 2 plus 1 എഴുതാം. ഓക്കെ, so this will be equal to 0.25 into f of 1.25 3. Okay, so this will be equal to 0.25 into 2y by x on a function f of xy, so 2 into y is 3 by 1.25. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. So 0.25 into 0.25 into 2 into 3 is 6, 6 by 1.25, so that will be equal to 1.2. So k2 is equal to 1.2. Yeah, now we can determine y1. So y1 will be, so y 1.25, y1 is y1 plus, and the y1 will be equal to 2. y1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this value ആണ്, 2 plus 1 by 2 into k1, 1 plus k2 1.2. Okay, substitute ചെയ്യാം. So 1 plus 1.2, 2.2, 2.2 by 2, 2.2 by 2 plus 2, so that will be equal to 1.1 plus 2, that will be equal to 3.1. So this value will be equal to 3.1. y 1.5 will be equal to 3.1. Okay, now next step, actually we have to find out y 1.5 ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്, and step size 0.25. So ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആൻസറിലെത്തും. So next step will be y of 1, third step, y of 1.5. Now this will be equal to y at 1.25 plus half into k1 plus k2. Okay, again we have to determine k1 and k2, and k1 will be equal to h into f
പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിലെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എക്സ് 1.25, വൈ 1.25. Okay, so this will be equal to h into, that is 0.25 into f of x 1.25 is actually 1.25 and y 1.25 നമുക്ക് കിട്ടിയത് 3.1 ആണ്. 3.1. Okay, so this will be 0.25 into നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ 2y by x ആണ്. 2y by x. This is our function. 2y by x. 2 into y value, that is 3.1 by x is 1.25. Okay, 0.25 into 2 into 3.1 divided by 1.25. So that is 1.24. 1.24. So K1I. Next we have to determine K2. Now what will be the equation for K2? K2 is equal to h into f of K2. The equation for K2 is h into f of xi plus h yi plus K1. So f of xi means what? 1.25. x 1.25 plus h, then y 1.25 plus K1, and K1 is 1.24. Okay, so K2 will be equal to h into, that is 0.25 into f of xi, x 1.25 plus h എന്നാണ് x 1.5 ആകും. Then y 1.25 plus 1.24. y 1.25 means 3.1 വരും. Then 1.24. 1.24. Okay, so 0.25 into 1.25, x of 1.5, then this will be 4.34. Add ചെയ്താൽ 4.34. So this will be equal to 0.25 into, now our function f of xy is equal to 2y by x. So this into 2 into y value will be 4.34 by x value 1.5. Now we have to substitute these values in the calculator. So this will be equal to 0.25 into 2 into 4.34 by 1.5. So that is equal to 1.4466 or 1.3 bit നമ്മൾ കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്താൽ 1.447 റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. That is equal to K2. Now we have to determine y 1.25. Sorry, y at 1.5. y 1.5. So that will be equal to y 1.25 is 3.1 plus half into K1. K1 is 1.24. This is K1 plus K2. K2 is 1.447. So this will be equal to 3.1 plus 1 by 2 into, you have to add these two values. 3.1 plus 0.5 into 1.24 plus 1.24 plus 1.447. So 4.4435. So this will be equal to 4.4435. So this is the value of y at y 1.5. That is our question. We have to evaluate y at 1.5. So the y 1.5 is equal to 4.4435. So now നമുക്ക് പൈത്തൺ കോഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ പൈത്തൺ കോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ RK മെത്തേഡിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ പൈത്തൺ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക്
ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എച്ചിൻ്റെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കെ വണ്ണും കെ ടും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. കെ വൺ ഈക്വൽ ടു 0, കെ ടു ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കും. ദെൻ നമ്മൾ ഒരു വൈൽ ലൂപ്പിനകത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കണം. വൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഐ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഐ പ്ലസ് കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ബൈ ടു. ആൻഡ് ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കെ വൺ എന്താണ് കെ ടു എന്താണെന്ന് കൊടുക്കണം. കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ, കെ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക. ദെൻ എക്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ദെൻ നമ്മൾ എക്സും വൈയും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു വൈൽ ലൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ആ വൈൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ 1.5 കണ്ടതുപോലെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കേസിലുള്ള വൈ വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ യൂളർ മെത്തേഡിൻ്റെ യൂളേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ആർക്കെ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാക്കി മാറ്റാം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ -y ആയിരുന്നു അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഞാനതിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് 2y/x ആക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തത് 2y/x ആയതുകൊണ്ട് 2y/x ആക്കി. ഓക്കെ, എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്ത് 0.25 ആണ്. സോ 0.25. എക്സ് 1 ആകുമ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ. നൗ എക്സ് നമ്മൾ 1.5 വരെ 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത്. സോ 1.5 വരെ ചെയ്തു. നൗ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടി വരും. സോ y വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു y പ്ലസ് കെ വൺ പ്ലസ് എച്ചിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ അല്ല, എച്ച് ഒഴിവാക്കുക, എഫും വേണ്ട. y പ്ലസ് കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ബൈ ടു, കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ബൈ ടു. നൗ കെ വൺ എന്താണ് കെ ടു എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയണം. സോ കെ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു, ഇവിടെയാണ് എച്ച് ഇൻറ്റു എഫ് വരിക, എച്ച് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ. ദെൻ K2 will be equal to, K2 is equal to h into f of xi plus h വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ x plus h കൊടുക്കണം. x plus h y plus k1 ആയിരിക്കും. സോ y plus k1, y plus k1. ഓക്കെ, സോ K2 is equal to h into f of x plus h y plus k1, y is equal to y plus k1 plus k2 by 2. ഓർ നമുക്കൊരു 2.0 കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആ ഇൻറ്റീജർ ഡിവിഷൻ്റെ ഇഷ്യൂ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാമല്ലോ. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എച്ച്, ദെൻ പ്രിൻറ്റ് എക്സ് വൈ. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സേവ് ചെയ്തു റൺ ചെയ്തു. സോ നേരത്തെ നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. എക്സ് 1.25 ആകുമ്പോൾ y 3.1, എക്സ് 1.5 ആകുമ്പോൾ 4.4433. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന വാല്യൂ y 1.5 4.4435 ആണ്. ബട്ട് ബെറ്റർ വാല്യൂ നമുക്ക് പൈത്തൺ കോഡ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ആൻസർ ഈസ് when x is equal to 1.5, the y value is 4.44333.